हेलो एवरीवन। आज आम MIL ओडियार बड़पण कविताटी डिस्कसन करवा एवं पढ़ा। बड़पण कवितार कवि होती कविवर राधानाथ राय। से 1848 मसीह जन्मग्रहण करते 1908 मसीह मृत्युवरण करते। जन्मस्थान है केदारपुर ग्रामर बालेश्वर जिले से जन्मग्रहण करते। से केदारपुर ग्रामर बालेश्वर जिले में जन्मग्रहण करते। रचना संभार गुड़िक है काव्य गुड़िक है केदार गौरी, नंदीकेश्वरी, उषा, पार्वती, चंद्रभागा, चिलिका, दरबार, महाजात्रा, जाजती केशरी युड़िक है काव्य। राधानाथ राय काव्य गुड़िक है केदार गौरी, नंदीकेश्वरी, उषा, पार्वती, चंद्रभागा, चिलिका, दरबार, महाजात्रा, जजाति केशरी एगुड़ी हूँ राधानाथ राय काव्य। और गद्य गुड़िक है इतालीय जुवा, विवेकी, एतद व्यतीत अनेक कविता, अनुदित रचना, संस्कृत रचना और बंगला रचना देखा मिले। से इतालीय जुवा, विवेकी ता छड़ा अनेक कविता, अनुदित रचना, संस्कृत रचना, बंगला रचना गुड़ देखा मिले सृष्टि संभार। राधानाथ राय ओडिया आधुनिक काव्य साहित्य पृथक स्रष्टा। प्रथम कवि भाव से पाश्चात्य और भारतीय साहित्य उभयर अध्ययन और अनुशीलन करी आपणार काव्य कवितार प्रतिफलित करथिले। तेणु साहित्य को प्राच्य पाश्चात्यर समन्वय बोली गवेषक माने मत दियंती। राधानाथ ओडिशा माटीर जड़े सुयोग्य संतान। महाकवि सारला दास परी से ओडिशार माटी, पानी, अरण्य, पर्वत, नदी, समुद्र और तीर्थस्थान मानू आपण काव्य महत्व स्थान प्रदान करिसेंती। शिक्षा प्रशासक होइथिबा राधानाथ समग्र ओडिशा एवं भारतर विभिन्न स्थान भ्रमण सुयोग पाइथिले। कविवर राधानाथ आपणा कवितार प्रकृतिर नैसर्गिक सौंदर्यर उपरूप वर्णना करिसेंती। सुखपाठ्य भाषा, सरल सुबोध छंदरे जीवनर पार्थिव अनुभूति और नैश्वरता, प्रकृति मध्य परमेश्वर दर्शन, सत्य, धर्मराजय आदि प्रसंग को आपणार काव्य गुड़िक से सुंदर भावरे रूप प्रदान करिसेंती। कवि सौंदर्य संदर्शन रे पारदर्शिता, विषय निर्वाचन रे नूतनता, वर्णनार सरल रसालता, प्राणप्राचुर्य विशालता और भाषार लालित्य काव्य गुड़िक सुखपाठ्य कर। राधानाथ साधारण कवि पालुचे जुग प्रबोधक स्रष्टा। आसंत पिला राधानाथ राय जो बड़पण कविता लिखिं से बड़पण कविता विषय किसी संक्षिप्त जाना। आमर पठित कविताटी राधानाथ सुप्रसिद्ध व्यंग काव्य दरबार संगृहित। यह बड़पण कविताटी राधानाथ व्यंग काव्य दरबार आसीअछि। यह विश्वविख्यात नक्षत्र विज्ञानी ज्योतिर्विद पठाणी सामंत बा चंद्रशेखर सिंह सामंत को संबोधित करने कटकर बारवाटी दुर्ग एक दरबार बसी। ओडिशार विभिन्न गड़जातर राजा जमीदार माने यही दरबार को आसी। विश्वविख्यात नक्षत्र विज्ञानी ज्योतिर्विद पठाणी सामंत बा चंद्रशेखर सिंह सामंत को संबोधित करने कटकर बारवाटी गोटे दुर्ग दरबार बसी। ओडिशार विभिन्न गड़जातर राजा जमीदार एवं
ଏହି ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ରାଜା ଓ ରାଜକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅସାର ଅହଙ୍କାର କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆପଣାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖନୀରେ ସେ ସେହି ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାକାଳ କ୍ରୂରତା, ଅହମିକାର ଅସାରତା, ମଣିଷପଣିଆର ମହାନତା ଏବଂ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପଥରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, କବିତାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କବିତାର ନାମ ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ ଏବଂ କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମନେ ନାହିଁ ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କିଶୋରୀ ଓରସେ ତୁମେ ସିନା ଶ୍ୱାନ। ମନେ ନାହିଁ ତୁମେ କାହାରି ସନ୍ତାନ, କିଶୋରୀ ଓରସେ ତୁମେ ସୁନା ସୁନା। ତୁମର ମନେ ନାହିଁ ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ, ସିଂହର ଅଂଶରୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, କୁକୁର ବୋଲି ହୀନମାନ୍ୟତା କରୁଛନ୍ତି କବି ଏମାନଙ୍କୁ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ ଆଉ କେତେ କାଳ। ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ ଆଉ କେତେ କାଳ। ପୂର୍ବପୁରୁଷର ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଗାଥା ବା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚଳିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଆମେ ନିଜେ କିଛି ନ କରିବା ନାହିଁକି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବା, ଆମେ ନିଜେ ତାହାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜେ ତିଳେ ନ ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢ଼ାଇ। ସେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟିକୁ ଆମେ ଆହୁରି ନ ବଢ଼ାଇକି ଆମେ କେତେ ତାହାକୁ ନେଇକି ଆଉ ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବା, ଅହଙ୍କାର କରୁଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ବହ୍ନେ ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଉତ୍କଳର ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସଦା ବହ୍ନେ ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ସେମାନେ। ତୁମେ ହେଇ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି। ତୁମେ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତାନମାନେ ହେଇ ତମର ଜଳଧାରା ପରି ତମେ ଅଧୋଗତି ହେଉଛ ଏବଂ ତମେ ତଳକୁ ବହି ଆସୁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତୁମେ ହେଇ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତାନ ହୋଇକି ଜଳ ପରି ଧୀରେ ତୁମେ ଯାଉଛ। ତୁମ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମହାନ ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାର, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା ଓ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ଏବେ ବାଜପାରା ବା ସଞ୍ଚାଣ ହେଲେ। ଆଗରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ଚଲିଥିଲା ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏବେ ତ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ଦୁଇ ଜଣ ବାଜପରା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜା ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମଜିତ ଗ୍ରାସ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ରାଜା ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମେ ଆଚରିଲ ନୀତି, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ତୁମେ ଦେଶୀୟ ହୋଇକି ବିଦେଶୀ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମେ ଦେଶୀ ହେଇକି ବିଦେଶୀ ନୀତି ଆପଣଉଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତ, ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତ, ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନ କଲ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ତ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ନ ଦେଇ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ବିଦେଶୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରୁଛ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଗନ୍ତାଘର ହେଲା ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ,
ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭୀ ହସ୍ତୀ ଅଶ୍ୱ ଏବଂ ତୁମର ଗନ୍ଥାଘର ଗୁଡ଼ିକ, ତୁମର ଯେଉଁ ଖଜଣାଖାନା ଏଗୁଡ଼ିକ ବା ଗନ୍ଥାଘର ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ତୁମର ହେଲା ଓ ରାଜପ୍ରସାଦ ଗାଈ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଏହା କେବଳ ତୁମର, ଏଥିରେ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନ କୁହା। ଏଠାରେ ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ କେବଳ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବା ହେଲା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଡକାୟତ ପର କାନ କୁହା କଥା ଶୁଣିଲି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ରଖିତ ରାଣ୍ଡ, ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲ କୁକୁଡାଣ୍ଡ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟ ଦେଲ ଓ ଓଳି ଖାଇ ଓଳି ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଣ୍ଡ କଳ ବା ବିଧବା କଳ ଓ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଇଲ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦଗୁଣ୍ଡା, ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ବେଳେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଘିଅ ଦହିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ହୀନ କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା, ତୁମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ତୁମେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରୀତି, ନ ଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ଲୋଭ କଲ ବିପଦର ବେତ ଖାଇଲ, ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ସେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସୀ। ସଦା ତୁମେ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲ ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲ। ରହିଥାଉ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। କୌଣସି ଭୁଲ ଠିକ୍ ବିଚାର ନ କରି ତୁମେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟାକି ରହିଥାଅ ଓ ନିଜର ସରକାରୀ ମାଲଖାନାକୁ ଧନରେ ପୁରାଇଥାଅ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତ ସପନେ, ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଲାଳସା ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଧନ ବିନା ତମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବି। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବ୍ୟୟ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଧନର ସଫଳ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ଦିଗରେ ଧନର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ତାହା ନକରି ଧନକୁ ଖାଲି କୁବେର ମାଲଖାନାରେ ଜଗି ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଏ। ଏ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଏ ଧନ ନେଇ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ପଡ଼ିତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତା ଘର। ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ସେହି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି ପଡ଼ି, ଏବଂ ପଡ଼ିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା ଏବଂ ସେହି ସୁନା ରୂପା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ପଡ଼ିତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର ଏବଂ ସେହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ଓ ସେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଖଜଣାଖାନା ନେବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।